method of preparation, third type of method of preparation, that is from vicinal dihalides from vicinal dihalides. This is the third method. What is mean by vicinal dihalides? When halogens are present on adjacent carbon, when halogens are present on adjacent carbon, that are known as vicinal halides. Vicinal halides. From vicinal dihalides or vicinal halides, when reacted with zinc dust, that gives you alkene plus ZnBr2. This is also an elimination reaction, but in this type both halogens are removed, so this reaction is known as dehalogenation reaction. Dehalogenation reaction. Look at, it's a third type of method of preparation of alkene from vicinal halides or vicinal dihalides. What are vicinal dihalides or vicinal halides? Means when halogens are present on adjacent carbon 1,2 position, that are known as vicinal halides. When treated with zinc dust, it gives you corresponding alkane with ZnX2, ZnX2, and X may be BrCl iodine. This is a third type of preparation of alkene, and this reaction is known as dehalogenation reaction. In previous second type one was dehydrohalogenation. सेकंड मेथडमध्ये काय होतं, डिहायड्रोहॅलोजिनेशन, म्हणजे हायड्रोजन आणि हॅलोजन दोन्ही निघून जात होते. इथं फक्त हॅलोजन निघत आहेत, त्यामुळे डिहॅलोजिनेशन रिएक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ झिंक डस्ट. झिंक डस्ट अशा पद्धतीनं तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळतो. द सिम्पल मेथड ऑफ थर्ड टाइप ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम विसिनल डायहलाइड्स. अँड लेट्स मूव ऑन लास्ट मेथड अकॉर्डिंग टू युअर NCERT बुक. तुमच्या NCERT बुकमध्ये शेवटची चौथी मेथड दिलेली आहे. शेवटची चौथी मेथड, दॅट इज फ्रॉम अल्कोहोल्स. द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कोहोल्स. यामध्ये बघूया अल्कोहोल्समध्ये काय, व्हॉट इज और what are alcohols. सगळ्यात महत्त्वाचं, what are alcohols? Yes, alcohol is a functional group which is obtained from alkanes. So these are the hydroxy derivatives of alkane. म्हणजे अल्केन मधला एक हायड्रोजन रिप्लेस करून त्याची जागा कोण हायड्रॉक्सी ग्रुप OH ग्रुप घेत असेल, तर अशा तयार होणारा डेरिव्हेटिव्ह तयार होणाऱ्या मॉलिक्यूल किंवा कंपाऊंडला काय म्हणू आपण, अल्कोहोल्स. सो द डेफिनेशन काय, दीज आर द हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ज ऑफ अल्केन. हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ज ऑफ अल्केन. तर चौथ्या मेथडमध्ये NCERT बुकमध्ये दिलेलं आहे, त्यामध्ये काय अल्कोहोल्सपासनं कशा पद्धतीनं तुम्हाला अल्केन मिळू शकतं. तर लुक ॲट, when alcohols are treated with concentrated sulfuric acid, alcohols are treated with concentrated sulfuric acid H2SO4, you will obtain R single bond CH double bond CH2. This is what you are obtaining alkene from alcohols. From alcohol, this is the fourth method of preparation of alkene from alcohol. When alcohols are treated with concentrated H2SO4, that gives you alkene. And what are alcohols? These are the hydroxy derivatives of alkane which are obtained by replacing one of the hydrogen of alkane by OH group. So these are the simple four methods which are according to your NCERT syllabus. First method, from alkyne, partially reduction or partially hydrogenation resulted into, जर मी लिंडलर्स कॅटलिस्ट यूज करतोय तर मला काय सिस अल्कीन मिळतं. आणि व्हॉट इज लिंडलर्स कॅटलिस्ट? लिंडलर्स कॅटलिस्ट इज अ पार्शियली डिॲक्टिवेटेड
पॅलेडाइज्ड चारकोल आणि पार्शियली डिॲक्टिवेट कशानं करत आहोत आपण, सल्फर कंटेनिंग कंपाऊंड्स ऑर क्विनोलिन लाईक बेरियम सल्फेट PDC विथ कॅल्क्युलेटेड अमाऊंट ऑफ जेव्हा हायड्रोजन ॲड करू तर मला काय पार्शियली रिड्युस्ड प्रोडक्ट दॅट इज पार्शियली हायड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट अल्किन सिस मिळतं. तेच जर मी अल्काईन घेतलं आणि लिथियम और सोडियम मेटलसोबत इन प्रेझेन्स ऑफ लिक्विड अमोनिया ट्रीट करतोय तर मला कसा अल्किन मिळतं, ट्रान्स अल्किन. व्हॉट आय एम ऑब्टेनिंग, व्हॉट आय एम गेटिंग, ट्रान्स अल्किन इज द प्रोडक्ट. नाउ सेकंड मेथडमध्ये फ्रॉम अल्किल हलाइड्स when treated with alcoholic KOH you will obtain a dehydrohalogenated that is beta eliminated or 1,2 eliminated product alkene. त्यामध्ये जेव्हा पॉसिबिलिटी मेजर मायनर असेल म्हणजे 2 बीटा हायड्रोजन्स बीटा कार्बन असतील तर त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं, अकॉर्डिंग टू सेटझेफ रूल काय म्हणतं, डबल बॉन्ड कुठल्या साईडला मेजर प्रॉडक्ट मिळेल, ज्या कार्बनवरती कमीत कमी हायड्रोजन आहेत त्या साईडला डबल बॉन्ड तयार झालेला, दॅट इज गोइंग टू बी युअर मेजर प्रॉडक्ट. दिस इज अकॉर्डिंग टू सेटझेफ रूल. त्याचे आपण 2 एक्झाम्पल्ससुद्धा पाहिलं. व्हॉट सेटझेफ रूल टेल्स अँड विथ द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा त्यानं मेजर मायनर कसं सांगितलं ते सुद्धा मी सांगितलं की 100 पैकी 80 मिळत असेल तर दॅट इज गोइंग टू बी युअर मेजर. नाउ थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन विसिनल हलाइड्स म्हणजे असे हॅलोजन्स का जे ॲडजसेंट कार्बनवरती असतील. ॲडजसेंट कार्बनवरती विथ द हेल्प ऑफ झिंक डस्ट जेव्हा मी त्यांवरती रिॲक्शन करेल यू विल ऑब्टेन अँड डिहॅलोजिनेटेड प्रॉडक्ट. डिहॅलोजिनेटेड म्हणजे फक्त हॅलोजन रिप्लेस निघून जात आहेत आणि तिथं डबल बॉन्ड मिळतं. आणि फोर्थ मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स वेन अल्कोहल्स ट्रीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 सल्फ्युरिक ॲसिड दॅट गिव्स यू अल्किन. हिअर ऑल्सो अ डिहायड्रेटेड प्रॉडक्ट. इथं पण बघा काय इथला H आणि इथला OH निघून जातो, डिहायड्रेटेड प्रॉडक्ट मिळतोय. डिहायड्रेटेड प्रॉडक्ट वॉटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड. It is also an example for beta elimination. Yes, this is also an example of beta elimination. त्यालाच आपण 1,2 elimination सुद्धा म्हणू शकतो. Am I right? Yes. It is also an example for 1,2 elimination. OH आणि इथला H निघून जाऊन अल्किन तयार होतो. OH आणि H निघून जाऊन इट्स एन अल्किन. फॉर्मेशन ऑफ अल्किन दिस इज ऑल्सो अ डिहायड्रेटेड प्रॉडक्ट और बीटा एलिमिनेशन किंवा यालाच 1,2 एलिमिनेशन सुद्धा म्हणतात. अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बिकॉज वी हॅव लिमिटेशन, आपल्याला लिमिटेशन्स आहेत तशा पुष्कळ मेथड्स आहेत, तशा भरपूर साऱ्या मेथड्स आहेत फॉर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन. बट त्यापैकी जे दोज हू वॉन्ट टू JEE मेन्स ॲडव्हान्ससाठी जे कोणी प्रिपरेशन करत असतील 1-2 मेथड्स इट्स नॉट नेसेसरी बट एक थोडक्यात डिस्कस करूया का. देर आर सम डिफरंट मेथड्स बट आउट ऑफ दॅट डायल सल्डर नावाची एक रिॲक्शन आहे ज्यामध्ये 1,3-ब्युटाडाईन when reacted with alkene at thermally at temperature. तर this is a method of preparation of alkene. सायक्लायझेशन बघा, सायक्लायझेशन होते. सायक्लायझेशन होऊन आपल्याला प्रोडक्ट मिळते. दिस इज व्हॉट अँड फॉर्मेशन ऑफ अल्किन. अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन दॅट इज डायल सल्डर. सिम्पल, दिस इज 1,3-ब्युटाडाईन अँड इथिन घेतलं तर मला सायक्लोहेक्झिन मिळतं. लेट इट बी. अशा पुष्कळ मेथड्स आहेत पण वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द 4 important methods as per NCERT syllabus and for your NEET as well as for JEE. This will be sufficient. How methods of preparation of alkene. Let's have summary. का आपला टार्गेट आहे R CH double bond CH2. This is our target molecule. We have to prepare alkene. Now 4 different methods बघूया. First method from alkyne, triple bond CH, palladized carbon or sodium in presence of liquid ammonia. This is the first method of preparation. Second method, alcoholic KOH.
from alkyl halide RCH X CH3 with removal of HX. Third method of preparation from vicinal halides in presence of zinc dust. What you are obtaining? Alkene. Now lastly, fourth method, when reacted with concentrated sulfuric acid, बघा, these are the main four methods by which you can obtain alkene. First one from alkyne by using palladized charcoal, याला Lindlar's catalyst म्हणतो. Sodium or lithium in presence of liquid ammonia. Sodium or lithium. This is also called as Lindlar's catalyst. Second method, by using alkyl halide in presence of alcoholic KOH by dehydrohalogenation. Third method of preparation, dehalogenation reaction. You are obtaining alkene. And fourth method of preparation from alcohols when heated with concentrated sulfuric acid with dehydration. This is also an example of 1,2 elimination or beta elimination to give you alkene as the product. Am I clear? आणि शेवटी आपण एक पाहिलं होतं सिंपल डायल सल्डर का ज्यामध्ये सायक्लायझेशन होऊन आपल्याला अल्कीन मिळतं. इट्स नॉट नेसेसरी बट दीज फोर मेथड्स आर इम्पॉर्टंट. ओके, दिस इज हाऊ वी हॅव कंप्लीटेड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन. आय होप सगळ्यांना व्यवस्थित कळालं असेल. विथ दिस नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज बघूया अल्किन्सच्या. Almost similar with that of alkanes. Now next point is physical properties. Physical properties of alkene. Now आता सगळ्यात महत्त्वाचं आहे का फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हटल्यानंतर कुठल्या पॉईंट्स आपण डिस्कस करणार आहोत. आयदर इट मे बी अल्केन कुठल्याही कंपाऊंड्स असतील. 12वीत सुद्धा आता तुम्हाला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ज ऑफ अल्केन, अरिन्स, त्यानंतर अल्कोल, फिनॉल, इथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ॲसिड, कंपाऊंड्स कंटेनिंग नायट्रोजन, या दर टॉपिकमध्ये नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज अभ्यास करायचे. त्यावेळेस काय लक्षात ठेवायचं तर फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये आपण कुठल्या गोष्टी बोलणार आहोत. एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर अँड प्रेशर त्यांच्या मेंबर्स कसे दे एक्झिस्ट, हाऊ दे एक्झिस्ट, आयदर दे एक्झिस्ट इन गॅसियस फॉर्म, लिक्विड, सॉलिड्स, हे सगळ्यात महत्त्वाचं. त्यानंतर कलर, ओडर, टेस्ट ते दिसायला कसे आहेत. त्यानंतर दिअर सॉलिबिलिटी कशी आहे. ओके, आयदर दे मे बी सोल्युबल इन वॉटर और ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. मग ऑर्गॅनिक सॉल्वंटमध्ये नॉन पोलार, पोलार सॉल्वंट कशात डिझॉल्व्ह होतात, कशात रेडियली सोल्युबल. त्यानंतर काय डिस्कस करतो आपण मेल्टिंग अँड फिजिकल पॉईंट्स ऑफ दोज कंपाऊंड्स. अँड हायड्रोजन बॉन्डिंग होत असेल तर काय त्याचा इफेक्ट काय होतं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉईंटवर काय, या सगळ्या गोष्टी आपण फिजिकल पॉईंट्समध्ये डिस्कस करतोय. ओके, कुठल्या फॅक्टर्समुळे. तर दरवेळेस पाठ करत बसायची म्हणजे एक जस्ट आपण एक सिक्वेन्स लक्षात ठेवूया. त्या सिक्वेन्सनं प्रत्येक कंपाऊंडच्या फिजिकल प्रॉपर्टी, बिकॉज द क्वेश्चन मे आस्क्ड इन बोर्ड एक्झाम. म्हणजे आता तर तुम्ही 11वीत आहात पण 12वीला ह्याच सिक्वेन्सनं लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला सोयीस्कर होईल. का 2 मार्कासाठी फिजिकल, व्हॉट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिक्युलर किंवा एखाद्या गोष्टीत. तर आपण फिजिकल प्रॉपर्टीजमध्ये अल्किन्सबद्दल काय डिस्कस करणार आहोत ते सगळ्यात महत्त्वाचं. द फर्स्ट 3 मेंबर्स 1 to 3 members exist in gaseous state, Next 14 members exist in liquid state. Okay, and next higher members
next higher members exist as solids. Look at the first three members, that is methane, which is highly unstable, then ethene, then propane. They exist in gaseous states. Then next 14 up to C17, they exist in liquid state, and C18 onwards they exist as a solid state. They exist at normal room temperature and pressure. They exist in solid state. Then ethene is a colorless and having slightly sweet smell. Colorless, having slightly sweet smell. This is what regarding ethene. Ethene is colorless, slightly sweet in smell. Yes. Ethene is a colorless and slightly sweet in smell. So this is what regarding ethene. And other members of alkenes, they are colorless, odorless, and first three members are exist in gaseous states. Then next 14 members exist in liquid state, and next higher members exist in solid state. What about their solubility? They are insoluble in water because hydrocarbons. They are hydrocarbon. They are insoluble in water, water repellent, and they are readily soluble in non-polar organic solvent. Non-polar organic solvent like benzene and petroleum ether वगैरे ज्यामध्ये polarity नाही, तशा solvents मध्ये they readily dissolve. And as the member or homologous series तुम्ही शिकला असेल किंवा as the higher members, in higher members the boiling point goes on increases. जसं C4 onwards ब्युटीनच्या त्या फॅमिलीमध्ये काय ते एक्झिस्ट इन लिक्विड स्टेट, आणि लिक्विड स्टेटसाठी आपण काय बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे असं टेम्परेचर का ज्या टेम्परेचरला लिक्विडचं रूपांतर वेपर्समध्ये कन्वर्ट होत असेल. ऑर एल्स अ पर्टिक्युलर प्रिसाइड डेफिनेशन काय, व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फिअरिक प्रेशर, दॅट टेम्परेचर इज नोन ॲज बॉइलिंग पॉईंट. जसं जसं प्रत्येक होमोलोगस सिरीजमध्ये काय CH2 ग्रुप ॲड होत जातो. CH2 ग्रुप ॲड होत असतो म्हणजे मास वाढत आहे, त्याचा मास नंबर वाढत आहे म्हणजे ऑफकोर्स त्याचं बॉइलिंग पॉईंट इन्क्रीज होत असेल. जसं जसं आपण लोअर टू हायर मेंबर्सकडे जाऊया त्या पद्धतीने ह्या अल्किन्सचं बॉइलिंग पॉईंट इन्क्रीज होतं आहे. राईट. अँड बॉइलिंग पॉईंट असेल किंवा हायर अल्किन्समध्ये जसं मेल्टिंग पॉईंट असेल तो इन्क्रीज होतं. आणि सिमिलर टू अल्केन्स ॲज ब्रांचिंग इन्क्रीजेस, जेव्हा स्ट्रेट चेन असेल, ओके, जेव्हा स्ट्रेट चेन असेल CH2 CH 1 2 3 4 yes CH, similarly CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 असे भरपूर स्ट्रेट चेन अल्किन्स आहेत. आणि हॅविंग याचाच आयसोमर घेतोय मी 1 2 3 4 5 6. If an isomer exists like this 5 6, what is the difference here? Its branching has been increased. इथं branching increase झाली आहे बघा. Both are isomers having same molecular formula 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बरोबर आहे. हायड्रोजन्स बघा 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 3 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 3 3 2 7 3 3 9 10 11 12 राईट करेक्ट. दे बोथ आर आयसोमर्स 12 हायड्रोजन्स 6 कार्बन्स. सपोज या अल्किन आणि या अल्किनमधले बॉइलिंग पॉईंट कोणाचा जास्त असेल? यू हॅव लर्न सिमिलर टू अल्किन. अल्किनमध्ये तुम्ही शिकलेला आहात कोणाचा बॉइलिंग पॉईंट जास्त असेल? येस, दिस स्ट्रेट चेन अल्किन्सचं बॉइलिंग पॉईंट जास्त असेल रॅदर दॅन ब्रांचिंग.
रादर दॅन ब्रांचिंग. हे आपण आयसोमर्सचं बोलतोय. आणि जेव्हा जसं जसं मास नंबर वाढत आहे ब्युटीनपासून पेंटीन, हेक्झिन, हेप्टीन, मास नंबर वाढत असेल तर अल्टिमेटली बॉइलिंग पॉईंट इन्क्रीज वाढणारच आहे. पण इथं कसं आहे, इन केस ऑफ आयसोमर्स जशी जशी ब्रांचिंग वाढेल तशी तशी बॉइलिंग पॉईंट कमी होईल. त्याचं रिझन काय, सरफेस फॉर अटॅचमेंट राहणार नाही. जसे असे असंख्य मॉलिक्यूल असतील तर या प्रत्येकांमध्ये काय असेल, वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल. देअर विल बी अ वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. टू ब्रेक दिस वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वी हॅव टू रेज टेम्परेचर. म्हणजे एनर्जी लागेल. एनर्जी, टेम्परेचर म्हणजे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बरोबर आहे. आपल्याला उष्णता द्यावं लागेल, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. म्हणजे या सगळ्यांना ओव्हरकम करण्यासाठी जेवढं सरफेस ऑफ अटॅचमेंट असेल तेवढं वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, लंडन फोर्सेस म्हणतात, या एकमेकांना फोर्सली अटॅच होतात. कुठली अटॅचमेंट असते तर या सगळ्यांना ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी द्यावं लागेल, म्हणजे हीट द्यावं लागेल म्हणजे अल्टिमेटली बॉइलिंग पॉईंट जास्त असेल. तेच जर आता बघा या ब्रांचिंगमुळे काय, त्या मॉलिक्यूलचा शेप कसा होतोय बघा, जस्ट लाईक स्पेरिकल. म्हणजे असाच अजून एक असेल तर सरफेस फॉर अटॅचमेंट इज जस्ट लाईट, थोडा सरफेस फॉर अटॅचमेंट असेल. जर मी इथं लिहिलं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, म्हणजे मॉलिक्यूलचा असा शेप आहे. असा परत दुसरा, म्हणजे सरफेस फॉर अटॅचमेंट फार कमी आहे. जिथं अटॅच होतं तिथं वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, पण अटॅचमेंट इथं बघा किती जास्त आहे आणि इथं बघा किती कमी आहे. येस, दॅट्स वाय इट्स बॉइलिंग पॉईंट इज लेस. म्हणजे थोडक्यात जरी टेम्परेचर दिलं मी तर it can be easily separated. Two molecules can easily be separated. Here we require to apply higher amount of energy in terms of heat, and that results into increase in its boiling point. This is what regarding physical properties. तर काय काय गोष्टी आपण अभ्यास केला, सुरुवातीचे मेंबर्स, देन मिडल मेंबर्स, देन हायर मेंबर्स ॲट रूम टेम्परेचर कशा पद्धतीनं ते एक्झिस्ट असतात. त्यानंतर इथिन हॅज it's a colorless but having slightly sweet smell, but other members na they are colorless and odorless. Yes, and they are insoluble in water because they are hydrophobic, they are organic in nature. त्यामध्ये covalent bond आहे, कार्बन असल्यामुळे they are water repellent, and they are radially or partially soluble in non-polar organic solvent like benzene or petroleum ether. त्यानंतर आपण डिस्कस केलं आहे जसे जसे मेंबर्समध्ये एक एक CH2 ग्रुप ॲड होतोय. होमोलॉगस सिरीजचा अभ्यास केला असेल तुम्ही, ब्युटीन, पेंटीन, हेक्झिन यामध्ये काय फरक आहे, फक्त CH2 ग्रुप ॲड होत जातो. ज्या पद्धतीनं मास वाढत असेल तर इट्स बॉइलिंग पॉईंट इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. फॉर सॉलिडसाठी मेल्टिंग पॉईंट इन्क्रीज होईल. त्यानंतर जेव्हा आयसोमर्स विषयी आपण बोलू, जे स्ट्रेट चेन अल्किन्स असतील, द अल्किन्स विच एक्झिस्ट इन स्ट्रेट चेन दे हॅव अ वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्यामुळे कंपॅरेटिव्ह टू ब्रांचिंग त्यांचं काय असेल, बॉइलिंग पॉईंट असेल, आणि लिक्विडसाठी बॉइलिंग पॉईंट आणि सॉलिडसाठी मेल्टिंग पॉईंट तर तो जास्त असेल. दोज हू एक्झिस्ट इन लाईक दिस स्ट्रक्चर, म्हणजे त्यांचं ब्रांचिंग असेल, जशी जशी ब्रांचिंग वाढेल. आणि ते ॲक्च्युअली कसे एक्झिस्ट असतात मी इथं डायग्रामॅटिकली ड्रॉ करून दाखवलं का. मॉलिक्यूल ब्रांचिंग असेल तर सरफेस ऑफ अटॅचमेंट एका ठिकाणी, जस्ट लाईक फुटबॉल्स वगैरे किंवा स्पेरिकल एखादा एकमेकांवरती स्पियर ठेवला तर काय सरफेस ऑफ अटॅचमेंट जस्ट स्लाईट असेल, आणि त्यांना आपण सेपरेट करण्यासाठी थोडीशी एनर्जी लागेल. मीन्स थोडं हीट दिलं का दे विल गेट सेपरेटेड अँड दे लिक्विड गेट इझिली कन्वर्टेड इन टू गॅसियस स्टेट. बट हिअर आता बघा प्रत्येक कार्बन एकमेकांशी एक वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अटॅचमेंट आहे. त्या प्रत्येकांना ब्रेक करायचं म्हणजे आपल्याला एनर्जी जास्त लागेल. दॅट इज द रिझन वाय स्ट्रेट चेन अल्किन्स हॅव अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉईंट फॉर अप टू मेंबर 17 आणि रदर दॅन ब्रांचिंगपेक्षा स्ट्रेट चेन अल्किन्सचा बॉइलिंग पॉईंट का कमी आहे. दिस इज वॉट रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी. Now next important property, that is chemical properties of alkene. Chemical properties of alkene, त्यामध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी डिस्कस करणार आहोत. आणि सुरुवातीला मी स्ट्रक्चर ऑफ इथिनमध्ये सांगितलं होतं का अल्किन्स आर मोर रिॲक्टिव्ह दॅन अल्केन्स. अल्किन्स आर मोर रिॲक्टिव्ह दॅन अल्केन्स. वाय? त्याचं रिझन आठवते? डू यू रिमेंबर what is the reason alkenes are more reactive than alkane? I had told while learning the structure of
ethene, structure of ethene शिकत असताना formation of pi bond. Yes, loosely bonded pi bonds are highly reactive, which make them highly reactive, which radially take part in reaction. That's why alkenes are more reactive than alkane. हे आलं लक्षात? येस. तर या केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी त्यामुळे जास्त आहे. लूजली बॉन्डेड डबल बॉन्ड तर कुठल्या टाईपचे रिॲक्शन देईल? येस, इट विल गिव्ह यू ॲडिशन टाईप्स ऑफ रिॲक्शन अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड. And molecule can add across this double bond. That's why alkene shows addition types of reaction. We will see one by one. So which is responsible factor? The loosely bonded pi electrons are responsible for the reactivity of this alkene. They are more reactive than alkanes. Alkenes are more reactive than alkenes. Let's see first chemical property, that is hydrogenation. Which is also addition of hydrogen is nothing but reduction. This part you have learned in alkane topic, methods of preparation of alkane from alkene by using palladium or nickel catalyst. Yes, palladium or nickel catalyst, you can obtain 1 mole of H2 is added across the double bond. We will see in next lecture.